ప్రతిసారి డబ్బులు కాదు, డబ్బులు పెట్టకుండా ఒక గిఫ్ట్, స్మాల్ వన్ లేకుండా కూడా ఉంటాయి కదా గిఫ్ట్స్, అట్లా ఇవ్వు అని అనేసరికి తను ఇంత పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఇస్తాడని అనుకోలేదు. అంటే మేము చాలా గొడవలు పడతాం, ఎట్లా అంటే పీక్స్గా. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ యానివర్సరీకి ఒక గిఫ్ట్, సెకండ్ యానివర్సరీకి ఒక గిఫ్ట్ సర్ప్రైజ్గా ఇచ్చా. ఓకే, అయితే మధ్యలో అలా అడిగాను, ప్రతిసారి తెలియకుండా ఇచ్చాను కదా, థర్డ్ యానివర్సరీకి నువ్వు కోరుకో అని అడిగా. ఏమందంటే ప్రతిసారి డబ్బులు కాదు, డబ్బులు పెట్టకుండా ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వు అంది. ఇదేంటి కొత్తగా అడిగింది అని ఆలోచిస్తూ సరే ట్రై చేద్దాం ఏదో ఒకటి అని జస్ట్ అలా ట్రై చేశాను. అది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, తన ఎక్స్ప్రెషను అది ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అనేది చూడాలి. అక్కడ నేను షాక్లో ఉన్నా. ఫస్ట్ జస్ట్ ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్, స్మాల్ వన్. Seen that day, I didn't know you would become my whole life. The day we chose each other, August 21, 2022, this was a day everything came. The first message on August 22, 2022. After sharing our numbers, I finally text you. The first real met, August 25, 2022. On our first proper meet, both of us had the same plan in our minds. You were thinking of going to Birla Temple and I had the same thought when I initiated even trying. At night we had dinner together. When I held your hand for the first time, it felt like the whole world was in my hands. Those moments were so pure, so cute and unforgettable. After returning home, my mind was still with you, thinking when to meet again. Moments that became memories. August 25, 2022, we started going outside whenever we got time. Some trips, random food plans and night rides with no destination. Each moment felt simple, but with you, everything felt special. Eating together, laughing for no reason, riding at night while the world slept. Those moments slowly became my favorite memories. Without realizing, meetings became a habit and habits became happiness. Nice? A day I will never forget, Jan 16, 2023. We had a wonderful photo shoot that day. I spent the entire day with you without any rush and without any worries. Haldi moments. Feb 10, 2023. The day was filled with laughter, love and the brightest. Our wedding day. Feb 11, 2023. The day the world slowed down, every sound faded, every crowd disappeared, and all I could see was our first anniversary. Feb 11, 2024. Our first anniversary began with blessings and faith. In the peaceful morning, we visited our second anniversary, Feb 11, 2025. This anniversary was different. We were a part of almost 6 long months, struggling through days that felt incomplete without you. From thousands of miles away, my thoughts never stopped finding you.
My heart refused to accept the distance, counting every day until I could see you again. I planned everything quietly, carrying excitement, nervousness, and a beautiful secret in my heart. Coming to see you as a surprise, that moment finally arrived. The distance disappeared, the wait ended. On our second anniversary, I wasn't just celebrating a date, I was finally with you again. Our third anniversary, Feb 11, 2026. This time you came for me from miles away just to be with me. My heart is full from this moment on. We are together, no distance, no waiting. After you came into my life, everything feels complete. Love, peace, happiness, all it with me now. Be with me forever. This is not the end of our story. This is the life we are choosing together. హాయ్ కదమ్మా, హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. మీతో డైరెక్ట్గా చాలా చెప్పచ్చు, బట్ ఆ టైంలో మాటలు రావు. ఏదో మాట్లాడదాం అనుకుంటాం, రావు. ఇలా రికార్డ్ చేసి అలా చూస్తున్నప్పుడు నీ ఎక్స్ప్రెషన్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను, నీ ఫీలింగ్ ఏంటి అని చూడాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. చాలా అసలు 3.5 years గడిచిపోయింది మీతో రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ అయ్యి. 6 months బిఫోర్ మ్యారేజ్, 1 year, సెకండ్ యానివర్సరీ అండ్ థర్డ్. సో ఇలా 3 years సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. చిన్న చిన్న గొడవలు, ప్రేమలు, సర్ప్రైజెస్, లవ్స్, కేరింగ్, ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్. అసలు అందరి లైఫ్లో ఉండొచ్చు, బట్ ఎవరి లైఫ్లో వాళ్ళకి గొప్పవి కదా. సో ఇంకా 1 year అయిపోయాక, అనవసరం అయిపోయాక నేను ఇక్కడికి రావడం. సో 1 year యూఎస్ లాంగ్ రిలేషన్షిప్లో నువ్వు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. లేకున్నా సరే అటు మీ ఫ్యామిలీని చూసుకుంటూ, ఇటు నా ఫ్యామిలీని చూసుకుంటూ, మన ఫ్యామిలీని ఒక దగ్గరికి చేసి చూసుకొని ఒక కేరింగ్ చూపించావు. ఈవెన్ డాడీ హాస్పిటల్ ఉన్నా కూడా నా ప్లేస్లో హాస్పిటల్ ఉండి, సో చాలా చేశాను. మేబీ నాకు ఇక్కడ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు నేను లేని రొట్టు తీర్చావు. అది అందరికీ అవ్వదు, ఇలా జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ యూ. చాలా చెప్పాలనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. తర్వాత సెకండ్ యానివర్సరీకి ఉంటామా లేదా అని భయం కూడా ఉండింది. ఆ దేవుడి దగ్గర తలిచాడు, నీ దగ్గర ఉన్న సెకండ్ యానివర్సరీ అయిపోయింది. సో థర్డ్ యానివర్సరీ ఇలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. నేను డెకరేట్ చేసి సర్ప్రైజ్గా చూపించడం. తర్వాత ఇవల్ల టెంపుల్ అలా తిరుగుతుంది నీతో అంటే స్పెషల్. అసలు ప్రతి డే స్పెషల్, బాగుంటుంది చాలా. అంతా ఏడోకు సరేనా, కళ్ళు రుచుకో, ఏడుస్తున్నావు. చాలా అంటే చాలా ఇష్టం, చాలా అంటే చాలా. మేబీ నేను కొన్ని దానికి స్టిచ్ అయ్యి, అంటే లైక్ ఈ ఫ్యామిలీ అని, అంటే మీన్స్ వాళ్ళని చూసుకోవడం, ఇక్కడ ఇలా అన్నిటినీ మెయింటైన్ చేస్తూ మేబీ కొన్ని నేను పక్కన పెట్టుండొచ్చు, బట్ కావాలని కాదు, అసలు ఇప్పటికీ కాదు. అది అలా నేను పెట్టలేను కూడా. నేను ఇక్కడ గట్టిగా పెట్టేసుకున్నా, జరిగిపోయింది అది. అవర్ లవ్ ఇస్ డిఫరెంట్, చాలా బాగుంటుంది. ఎస్, హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ వన్స్ అగైన్. హ్యాపీ యూ.
అవడమే నా కోసం వచ్చి సెకండ్ యానివర్సరీకి చాలా పెద్ద గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. అది నా లైఫ్లో మర్చిపోలేనిది. అదొక ఏమంటారు, తను దొరకడం వరం అని ఫీల్ అయిపోయిన ఆ రోజు నేను. కానీ ఒక్కటే ఒక్క మాట నేను తనతో ఏమన్నా అంటే, ఏం గిఫ్ట్ కావాలి అని అడిగినప్పుడు నాకు అంటే, మనీతోనే ఇస్తావా ఎప్పుడు గిఫ్ట్స్? నాకు మనీతో వద్దు, ప్రేమతో ఇవ్వు గిఫ్ట్స్. అంటే మనీ లేకుండా కూడా ఉంటాయి కదా గిఫ్ట్స్, అట్లా ఇవ్వు అని అనేసరికి తను ఎంత పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఇస్తాడని అనుకోలే. తన వర్క్ని ఒక థీమ్ లాగా రెడీ చేసుకొని దాన్ని ఒక ఎఫెక్ట్ని తీసుకొచ్చి నేను సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇస్తాడని అనుకోలే నేను. అది మా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇప్పటి వరకు అంటే ఎక్కడ కలిసినాం, ఎక్కడ ఉన్నాం, ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అన్నీ దాంట్లో చూసేసరికి నేను ఎమోషనల్ అయిపోయా. దొరకడం నాకు చాలా లక్కీ. నేను చాలా లక్కీ. నేను కూడా. ఐ లవ్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. నాకు ఇప్పటికీ కంట్రోల్ అవుతలే, కానీ కంట్రోల్ చేసుకుంటా. అంటే మేము చాలా గొడవలు పడతాం. ఎట్లా అంటే పీక్స్గా వద్దు అంటే ప్రతి ఒక్క రిలేషన్లో ఉంటుంది, వద్దు అనేదాకా పోయి ఇట్లా అంత పీక్స్ గొడవలు ఉంటాయి. కానీ మేము హాఫ్ అన్ అవర్కో 1 అవర్కో అది ఎండ్ చేసేసుకొని కలిసిపోతాం. తను నేను అట్లా ఎండ్ అయిపోతుంది. ఎలాగో అయినా సరే ఉండలేము దూరంగా. కొంచెం సేపు కూడా ఎంత పెద్ద గొడవ అయినా కానీ ఎన్ని అనుకున్నా కూడా ఉండలేము మేము. కూల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే నేను అడిగింది ప్రతిదీ ఇస్తాడు అని తెలుసు, కానీ నేను మనీ లేకుండా ఇవ్వు అనేసరికి తన టాలెంట్ని ఇట్లా యూజ్ చేసి ఇట్లా సర్ప్రైజ్గా ఇవ్వడం అంటే, ఆ థాట్ రావడమే పెద్ద గ్రేట్. అది ఫస్ట్ జస్ట్ 3 days ముందే చేయాలి ఫిక్స్ అయ్యి, మధ్యలో గుర్తులు లేదు. అంటే ఏది చేయాలో అర్థం కాల. ఆలోచిస్తున్నా, అప్పుడప్పుడు ఆలోచించామని చూస్తూ సర్లే ఇట్స్ అని అలా వెబ్సైట్ చేద్దాం కదా ఒకసారి. అంటే మనం వీడియో చేసి ఇవ్వడం కంటే మనం హ్యాండ్తో, అంటే మనం యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ వెళ్తున్నాం ఆ ఫీల్ రావాలి. వీడియో చూస్తుంటే చూస్తుంటాం. సో అలా అని ఇలా ఒక 3 days వర్క్ చేసేసాను. డిప్లాయ్ కూడా చేసే లోకల్ కాకుండా, అది కూడా ఫ్రీ డిప్లాయ్మెంట్, డబ్బులు పెట్టి. సో 3rd anniversary అలా జరిగిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యాపీ యానివర్సరీ. ఐ లవ్ యూ సో మచ్. వీళ్ళ పాత ఆఫీస్కి వెళ్ళామని చెప్పాం కదా, వీళ్ళ సిఇఓ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి మేము స్వీట్ బాక్స్ ఇచ్చాం. మీరే ఇస్తారా, నేను కూడా ఇస్తా గిఫ్ట్ అని చెప్పి. గిఫ్ట్ సో స్వీట్ కదా, చాక్లెట్స్ ఓపెన్ చేద్దాం ఏముంటాయో ఇలా. బెల్జియం చూద్దామా చాక్లెట్. వావ్, బెల్జియం చాక్లెట్స్. మీకు చాక్లెట్స్ ఇష్టమే? చాక్లెట్స్ వస్తాయి ఎప్పుడైనా. సిఇఓ భాస్కర్ గంటి గారు మాకు ఈరోజు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వ్లాగ్. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ మెయిన్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఇద్దరితో అంటే ఎలాంటి వ్లాగ్స్ మీకు నచ్చుతాయి అనేది కూడా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మేము మీకోసం కంపల్సరీగా మేము చేస్తాం. బాయ్. బాయ్.